नवदेव धाम
धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामय जमुना नया की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। हरिजुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। समन्वित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भारये हरि 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 बोल। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमा श्लोके भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिके हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त गोपेश गोपिका नन्द राधाकान्त नमोऽस्तुते राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे वर्षा पाग गोवर्धन भगवान कृष्ण गोवर्धन धारण करते ब्रजवासी आज प्रभु जहाँ छत पकड़ तो जगन्नाथ प्रथम वार्षिक उत्सव ना आर थर स्थापना होते तो आम जमी वर्ष को वर्ष जन्मदिन मैरेज एनिवर्सरी बर्थडे श्री जगन्नाथ सेमती पालन कर जिते ठाकुर अच्छा कलिजुगर कथा कह ठाकुर जगन्नाथ कहते मानवीय लीला भगवान जगन्नाथ मानवीय लीला करती कौटी भगवान जिते विग्रह भगवान अच्छा किए देह त्याग कर पुणी आउ थे नुआ शरीर धारण करती ना जमी आम भौतिक शरीर जात से ही ध्रुव मृत्यु भौतिक संसार जे जन्म है सी मर माने मांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्नानि अन्यानि सन्नति नवानि गोटे वस्त्र पुराणा आम से त्याग करके गोटे नूतन वस्त्र धारण कर शरीर बुढ़ा हो गले आम त्याग कर गोटे शरीर धारण कर तो ये मनुष्य जी भी भौतिक संसार जन्म ग्रहण कलापाई किंतु भगवान तो दिव्य शरीर आपड़ जिते विग्रह देखी किंतु जगन्नाथ विग्रह सी पुणी शरीर त्याग करते जे जगन्नाथ मंदिर जाइए नवकलेवर जगन्नाथ कोईल वैकुंठ देखिए कोईल वैकुंठ भगवान कौन समाधि दिया आवाज वर्षा अच्छा वर्षा
କ୍ଷୀଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ସମାଧି କଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଶରୀରର ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ, ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଭଳି ଯଦିଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀର ଚିନ୍ମୟ ଭୌତିକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ସେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ସେ ବି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ବି ବିମାର ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଏ ଧରାଧାମରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ପୁଣି କିଭଳି? ସେ ଯଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ବୁଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସିଏ ବି ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସବୁ ଭାବିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। এই কথা ଆମେ କହୁଛେ କି ଜଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଣପତି ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣପତି ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ଆରେ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ହେଲେ କି ଗଣପତି। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ, ଆଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଧୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗଣପତି କି, ଆଉ ଗଣପତି ପାଖରେ ଧୂପ, କିନ୍ତୁ ଧୂପର ସବୁ ବାସ୍ନାଦିକ ସେ ସବୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼େ ପଳାଉଛି। ଏମିତି ଧୂପର ସୁଗନ୍ଧ, ଆରେ ସେ କହିଲା ଇଏ କିଏ ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁତିକ ସୁଗନ୍ଧ ଗଣପତିଙ୍କର ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ ତୁଳା ଦୁଇଟା ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ନାକରେ ମାରିଦେଲା, କହିଲେ ଗଣପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ସିଏ ସବୁ ସୁଗନ୍ଧ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଠୁ ରୂପରେ ଆସିଗଲେ, କ୍ୟାରେ ଆମକୁ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି, ଇଏ କଥା କହିବେନି, ଇଏ ଖାଆନ୍ତିନି, ଖାଲି ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦିଓ ହଁ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଗଣପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ, ସିଏ ସବୁ ଟାଣିକି ନେଇଯାଉଛି। ମାନେ କେବଳ ଏତିକ ବିଶ୍ୱାସ କି ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ସେତିକି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାହାରି ଗଲା, ଯଦିଓ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଗଣପତିଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଯେଉଁ ଗଣପତି ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀରେ, ଗଜବେଶ ହୁଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି କି ଶ୍ରଦ୍ଧା କି ବିଶ୍ୱାସ କି ଭଗବାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, କେବଳ ସେତିକ ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଇଏ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜ୍ୱର କେମିତି ହେବ? କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କି ଜ୍ୱର ହେବ କି? ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବନି। ଯଦି ଜଣଙ୍କର କେବଳ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଇଏ ବି ଜଣେ ଆମ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ କି ଜୟ। ତ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ନା ଜଗନ୍ନାଥ, ଆରେ ଗଣପତି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ଗଣପତି ଯଦି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେନି। ଆଉ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆରେ ସେଇ ଗଣପତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ଆସ, ତମେ ଯଦି ଗଣପତି ନ ଦେଖିବ ମୋତେ କହ। ସେ ପରା ସବୁ, ସିଏ ଯିଏ ଯାହା ଭାବିବ ଭାବ ବିନୋଦିଆ, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଦେଖେଇଦେବେ ରୂପ। ସବୁ ରୂପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ଯେତେ ରୂପ ଆସୁଛି। ତ ସେ କହିଲା ସିଏ ବି ଗଣପତି, ତାହେଲେ ଇଏ ଗଣପତିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ହେଇଥିବ, ଗଣପତିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ତ ଦେଖିବା ଗଣପତି ଏଠି କିଭଳି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଣପତିଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ସେଇଦିନକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଗଜାନନ ବେଶ। ସେ କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ବା ଯେଉଁ ଗଣପତି,
ଆଉ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କହୁଛ? ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣପତି। ସିଏ ଗଣପତି ଭାବିକି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତମ୍ ତଥୈବ ଭଜାମି ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥ ସହଜ। ହେ ପାର୍ଥ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି? କିଏ ବ୍ରହ୍ମଣ ଭାବରେ, କିଏ ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ, କିଏ ଭଗବାନ ଭାବରେ, କିଏ ଦେବାଦେବୀ ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ସବୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଦେବାଦେବୀ, କାଳୀ ପୂଜା, ଦେବୀ ପୂଜା, ଗଛ ପଥର, ତ ସିଏ ବି ଯଦି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମାୟାବତୀ କହନ୍ତି ସବୁ ଦେଖ ଯେତେକ ନଦ ନଦୀ ସମସ୍ତେ ମିଶନ୍ତି ଜଳରେ, ଆପଣ ଗୁଣ ପାସରନ୍ତି ଲବଣ ଗୁଣକୁ ଭରନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ଆଉ କିଏ ଖାରିଆ ମିଠା କିଛି ରହୁଛି କି? ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଲୁଣି ହେଇଗଲେ। ଯେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ସେଠିକି। ସେମିତି ନୁହଁ। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ୟାନ୍ତି ଦେବ ବ୍ରତା ଦେବ ପିତୃ ଯାଆନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତା, କି ଯିଏ ଯେଉଁଟା ପୂଜା କରିବ ସେ ସେଇଠିକି ଯିବ ସେଇ ଭାବରେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅବିଧିପୂର୍ବକ, ଯଦିଓ ସେ ଫଳ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ବାହାର କଥା କ'ଣ? ଆମର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଇ କୃଷ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସାଇ ବାବାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆରେ ତମେ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ପୂଜାରୀ ଯିବ, ସିଏ ଆମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସାଇ ଭକ୍ତ, ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ମାନୁ, ସାଇ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଏ ଭକ୍ତ ସେବକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସାଇକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କି ଭଗବାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ସେଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ଦିଏ। ଏବେ ମଦୁଆ, ତାକୁ କେଉଁଠି ମଦ ମିଳିବ, ମଦୁଆର ସଙ୍ଗ ସେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ସୁବିଧା କରେ। ଜଣେ ବହୁତ ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଏ, ଅନୁଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ କହେ ଯେ ନାସ୍ତିକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଥରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ନଦାନରେ ବସିଗଲେ। ସେ କହିଲେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା? ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନୁନି, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କର୍ମ କଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ପେଟ ବସା ହେବ। କର୍ମ ନ କଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଦେବେ? ତ ସେ ଉଠେଇଦେଲା ତାଙ୍କୁ, ନା ନା ନା, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଏସବୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଉଛି, ଯଦି ମାନୁନି ତମେ। ତ ସେ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକକୁ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲୁନି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାସ୍ତିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ତ ସେଠୁ ଭଗବାନ ବୁଝେଇଥିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛି ତାକୁ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଗାଳି ଦେବେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଭାଗବତମ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନ ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ହଏ ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ମୃତି। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସାପ ମାରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସାପ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ କିଏ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିସ୍ତାର ହେଲା। ତ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ହଏ ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ମୃତି। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଏ କାଠ ପଥର, ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ। ଇସ୍କନରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ
आम प्रसाद गले जानी सिंगदाना खड़ी सतर माने मिश्री दाना और चिनाबादाम दे प्रसाद प्रसाद कि मंदिर प्लेट भरिकी प्रसाद कौटी जानी जगन्नाथ मंदिर गले आनंद बजार से अलग था कि आउ जो आज्ञा प्रसाद प्रसाद मैंने हाथ में टे पाई थाली प्लेट पकईकि प्रसाद कौटी सी प्रभुपाद ये सिस्टम चले कि आम घर जहाँ किसी रोषे करते भगवान जड़े व्यक्ति सी मत भात डाली तरकारी 56 भोग खाए एमती नुहे जे चिनाबादाम टे मिश्री टे थोदेवे पानी टे छड़ेदेले आम भात डाली तरकारी ताने ये भाव में जो आम पूजा परंपरा रही से भगवान को एक व्यक्ति बोली स्वीकार करते भगवान हूँ जड़े मूर्ति रिप्रेजेंटेटिव किंतु भगवान जन व्यक्ति सी भी सबकि देखुं शुणुं जहाँ मुझे जहाँ मुझे जहाँ चिंतई माने जगतर कर्ता परमेश्वर जानते तो केवल यही जब विश्वास आमर हम कि भगवान सबकि देखुं अच्छा छत्र छाया सबकि चली व्यक्ति उद्धार है भगवान जन व्यक्ति विशेष तो से जगन्नाथ पुरी ये विभिन्न प्रकार लीला करती मनुष्य लीला कहुए मनुष्य तो भगवान दी प्रकार लीला तो मनुष्य लीला जितेबाला भगवान करती भक्त मैंने भावती ये प्रभुकर लीला ये वास्तव नुह भगवान तो दिव्य कौन ज्वर हुए किंतु ये प्रभु ताकर लीला कर किंतु साधारण लोक जी भक्त नुह सी भावे चैतन्य महाप्रभु से जड़े ऐतिहासिक व्यक्ति से भगवान नुह आज चैतन्य ठाकुर पुरी भी पंडा मैंने कहते महाप्रभु है जगन्नाथ तुम चैतन्य को महाप्रभु कह सी जड़े धर्म प्रचारक आम भी बहरे पढ़ी से धर्म प्रचारक सी भगवान चैतन्य ठाकुर धर्म प्रचारक तो भगवान ये आज भी लोकर विश्वास नहीं कि भगवान जन व्यक्ति तथा जो भगवान रामचंद्र जाऊँ वन में सीता चोरी हो जाते से कांदुं गछपत्र को पचार कि मो सीता को किए देखिछ तो शिव पार्वती से समय जाते विवाह आ शिव कौन कले प्रणाम कले प्रभु जे कि पत्नी विरह हजि जाती कांदुं तो पार्वती कहले क्या प्रणाम कर ये हूँ प्रभु हाँ प्रभुकर अंतर्जामी सबकि जानती त्रिकाल पत्नी चोरी हो गले से जापारे कौन से प्रभु से कांदी काड़े कहूँ प्रभु सबकि जानती गत भविष्य वर्तमान कितु पत्नी चोरी होती कौटी से जापार ना सी कि प्रभु तो शिव कहले देख से लीला कर ना ना मोर इधर डाउट हो ये भगवान हो देखो तुम जब डाउट हो तुम्हें परीक्षा करे मोर किसी डाउट ना सी हो सी सब जानूँ तथापि एमती लीला कर तो पार्वती कहले मैं परीक्षा करी तो राधा गोविंद गोस्वामी कहती गोटे वाइट जाइए लिखाई 440 गोटे खपरी चिन्ह था डेंजर तो आम जानीदे कौन इधर करेन्ट अच्छे छुआटा थाना आउ जड़े डाउट कर अरे इधर अच्छे कि ना मुझे परीक्षा करी कौन हम शुणिकी से परीक्षा कर इधर करेन्ट अच्छे कि ना आ से उत्तर देवाक से भगवान जो लीला आम आम भौतिक दृष्टि परीक्षा करने प्रयास करवा तो पार्वती परीक्षा करने आसे से कहले तू सीतांकर रूप है ये जापर जब भगवान है जाने साधारण है तो सीतांकर रूप धरिकी गले तो रामचंद्र प्रणाम कले कि माता पार्वती आपण एका बुलूँ जंगल में शिवजी कड़े गले तो पार्वती जापारे कि ये साधारण व्यक्ति नहीं सी आउ थे लाजरे स्वर्ग कौन है चलीगले तो शिव खाली कौन परीक्षा कल हाँ ना बर्तमान तुमको आम स्वीकार कर कहीं तुम
माता सीतांकर रूप स्वीकार कर तुम आज आम कौन हो माँ हो आउ पति नहीं अरे तांकर पोस्ट कौन है आगे तो जदि जन भक्त भगवान लीला संशय करे भगवान से पोस्ट कारण आम श्रद्धा ये होती प्रभु विश्वकर सबकि पालन कर समस्त को पोषण कर कौन संशय रहा कथा नहीं संशय आत्मा कि भगवत गीता कहुई जो मैंने संशय करती से भक्त नुह भगवान के आम डाउट कर संशय आत्मा विनश्य से गुरु साधु शास्त्र आमर संशय से दूर करने अच्छा अर्जुन को जितेबाला संशय है कि एम मारी एम मोर भाई बंधु पिता गुरु तो भगवान से कहते कि अर्जुन से मोह कौन कर दूर कर तेणु जगन्नाथ को से होती भावग्राही जड़े जड़े भावर सहित भगवान ऊपर भरोसा कला विश्वास कला सब किसी तार से पूरा कर किंतु जदि तार किसी डाउट रहा जगन्नाथ ये करें कि नहीं ये प्रभु के नहीं किसी लोग भावती कौन जगन्नाथ ठाकुर अच्छा ठाकुर थाई सब एत तो ठाकुर नहांती जदि अच्छा सी सर्वशक्तिमान नुह जदि से सर्वशक्तिमान से सबकि जानते सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड श्री कृष्ण ऑल पावरफुल ऑल नोएबल से सबकि जानते सर्वशक्तिमान सबकि कर शक्ति अच्छे ताहले जदि से सबकि करपारती सबकि जानती ताहले एत लोक सब अत्याचार हो जाऊँ अन्याय हो जाऊँ से जानूना जदि जानुंट ताहले से किसी करने शक्ति नहीं किंतु ताहले आम ये कथा को केमती विश्वास करें तो प्रभुपाद जितेबाला अमेरिका में प्रचार कले तो पाश्चात्य देश लोक मैंने कौन टे साइंटिफिक एमती अंधा भाव किसी स्वीकार करेंगे परीक्षा करके ने आ जोटा को धरवे कड़ाकड़ी भाव में सी पालन करें किंतु इंडिया रे कौन हाँ हो साधु कहते होता न होता पारे से विश्वास जदि संशय अच्छी किसी पचारि बुझेन किंतु मन में सन्देह रखी भगवान भक्ति करवा शुद्ध भक्तिर लक्षण जो जदि आम पानी में पहरिकी जाऊे भरोसा रख कन्फिडेन्स पहरिकी नदी पारी हो मझे डाउट होगा बुड़ी पहरिकी जाए से भक्ति में गोटे नदी में आम पहरला भाई अधा बाट पलि आसले आउ जदि डाउट कर हेनी आग को माड़ी चलिए से आम भगवान ऊपर संशय करवा से संशय किभली दूर हम आमर दृढ़ भक्ति आसो सिद्धांत बोलिया चिते नकर आलस जहाँ होते कृष्ण लगे सुदृढ़ विश्वास शास्त्र सब सिद्धांत दे भगवान भक्ति जागरण किपरि करा से सिद्धांत आम आलस्य नकरी जदि सिद्धांतटा को बुझा ताहले भगवान ऊपर आमर कौन हम ना दृढ़ विश्वास आसो दृढ़ श्रद्धा आसो किंतु सिद्धांत जदि आमर सिद्धांत संशय थी ताहले आमर भक्तिटा कौन हो सहजिया से आमर डाउट रहे संशय रहे जितेबाला गुरुदेव किसी निर्देश दौरान से समय हूँ आम बुझीपारानी कि यहाँ किभली संभव हो किंतु जदि से आम श्रद्धार सहित स्वीकार करवा ताले से निश्चित भाव में कौन हम ना सफल हम प्रभुपादार उदाहरण दौरान प्रभुपाद जीवन में जगत में अच्छी जिते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर ना प्रभुपाद से गोटे मेडिसिन फार्मासी करते इलाहाबाद रोते आर ऊपर महलार रूम गुड़ाक सब गौड़िया मठर साधु मान को सब रहा जाते से तले रोते बिजनेस चलाते आ पैसा आनिक मठ को मेंटेन करते तो अन्य गुरु भाई मैंने से विचार कर जगत में अच्छी जिते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम ये जो कहते चैतन्य महाप्रभु जगत माने भारत भारत बाहर किए भगवान को विश्वास करे म्लेच्छ देश
ସେଠି ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ପଶୁପତ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ, ପରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଧର୍ମ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ, ଜଗତ ମାନେ ଭାରତ। ଆଉ ଜଣେ ଜଗତ ମାନେ ଜଗତ ପୃଥିବୀ, ଭାରତ କେମିତି ହେବ? ତମେ ମନରୁ କହୁଛ, ତାର ପ୍ରମାଣ କର। ନା ରେ ପୃଥିବୀ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତମକୁ ସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର ହେବ? ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ଯେ ଟଏଲେଟ୍ ଗଲେ ଶୌଚ ହୁଅନ୍ତିନି, କାଗଜରେ ପୋଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବେ ଏଥିରେ? ତ ତାଙ୍କର ସେସବୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତଳେ ଜପ କରୁଥିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ, କହିଲେ ସେ ଜଗତ ମାନେ ପୃଥିବୀତେ ଅଛି ଯେତେ ନଗରାଦି। ଜଗତରେ ପୃଥିବୀତେ ଅଛି ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀ। ତାହେଲେ ଏଇ ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେବ? କିଏ କରିବ? ନା କରିବ ଯାହାର ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀ, ସିଏ କରିବ। ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମାନେ କେବଳ ଭାରତ, ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା, ସିଏ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଜଗତର ନାଥ, ପୃଥିବୀର ନାଥ। ଯେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ କି ଜଗତ ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀ, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପୃଥିବୀତେ ଅଛି ଯେତେ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର ହେବ, ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସାଧକ ବିନୟ ଶ୍ରବଣ ଆଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ କରାୟା ଉଦୟ। ଶ୍ରବଣ ଆଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି ଆମର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରେମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେମଟା ଜାଗୃତ ହେବ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶ୍ରବଣ ଆଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ କରାଇବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାର ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ତା ଭିତରେ, ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରାଇବା, ସେ ପଡ଼ିବ, ଉଠିବ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିପାରିବ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା କହିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେବ? କାରଣ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଏ ଯେଉଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟ କରିବା। ଆମେ ବୁଝି ନପାରେ କି ଏଇଟା କିଭଳି ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ହେବ, ସେଥିରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ। ଆର୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ, ତାର ଭାଇ ସେ ବାହାରେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛି। ପିତାଜୀ କହିଲେ ଆରେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖ, ପତ୍ର ଲେଖ। ଚିଠି ଲେଖା, ଏବେ ତ ଫୋନ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ, ଆଉ ଚିଠି ବି ଟିକେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସମୟ କଥା ଚିଠି ଲେଖିକି ତାପରେ ତା ବାପା ସେଠୁ ଗଲେ ଏଇ ଚିଠିଟା ଆଣିକି ଏଇ ଲାଲ ଡବାରେ ପକା। ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ। ତ ସେ ପିଲା ଭାବିଲା ଭାଇ এই ডবাটা ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏଇଥିରେ ପକାଇଲେ ଆମେରିକା ଯିବ ହେରି। କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବଚନରେ ଇଏ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ବାପା ତ ମିଛ କଥା କହିବେନି, ତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସିଏ ଭରସା କଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କିଭଳି ଏଇଟା ଯିବ। ତ ସିଏ ପ୍ରୟାସ କଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲା। ସେପଟେ ଯାଉନି। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ପଢ଼ା ହେଲା, ହଁ ଯାହା ଯାହା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ସବୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ତାମାନେ ସେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ କି ଚିଠିଟା ଆମେରିକା ଯାଇଛି, ଆଉ ଚିଠିର ଉତ୍ତର